Hello student, welcome to today's video. In last video we have seen that test cross, back cross and monohybrid cross, and on the dependence of monohybrid cross we have learned the law of dominance and law of segregation. That the next cross is dihybrid cross. Today we going to learn the dihybrid cross on which the third law of inheritance, that is the law of independent assortment, is depend. That one of the important thing in this chapter, that crosses of single pair of contrasting character and a two pair of contrasting character, these crosses are applied to the laws. That three laws जे काय मेंडलनी स्टडी केलेले तीन laws आहेत. The laws of inheritance, first law of dominance, the second law of segregation, and third the law of independent assortment. The first two laws, that is the law of dominance and the law of segregation, it explained with the help of monohybrid cross. It is also explained with the help of dihybrid cross, but it can be easily explained with the help of monohybrid cross. And for the explanation of law of independent assortment, the dihybrid cross is necessary. Today we will see the dihybrid cross. What is the dihybrid cross? That split up that word into two parts, that di and hybrid. What is mean by di? Di means two and hybrid means the mixing of two or more character is there. The cross which containing inheritance of two pair of contrasting character. आपण monohybrid cross मध्ये बघितलेलं, the cross in which two homozygous parents, they are crossed with each other, which are differ in a single pair of contrasting character. असा क्रॉस ज्यामध्ये दोन होमोझायगस पॅरेंट एकमेकांसोबत क्रॉस केले जातात, पण जे एकमेकांपासून एका कॅरेक्टरच्या पेअर मध्ये वेगळे आहेत. व्हॉट इज द कॅरेक्टर? हाईट ऑफ अ स्टेम. व्हॉट इज द कॉन्ट्रास्टिंग पेअर? टॉल अँड ड्वार्फ. म्हणजे एका पेअर मध्ये बाकीचे कॅरेक्टर त्यांची सिमिलर असोत अथवा नसोत, पण एक कॅरेक्टरचा पेअर त्यांचा एकमेकांपासून कसा आहे? वेगळा आहे. अशा पॅरेंटच्या क्रॉस मध्ये, अशा पॅरेंट मध्ये जो क्रॉस होतो, कॅरेक्टर मध्ये जो क्रॉस होतो, त्याला आपण मोनोहायब्रिड क्रॉस म्हटलेलं. That pure line variety it is homozygous, but the hybrid it is a heterozygous organism for two or more traits. And when organism is a hybrid or heterozygous for two traits, then it is called as a dihybrid. And a cross in which the definition is a cross between two parents. That parents are homozygous parents. Naturally, parents are always homozygous because they are selecting by obtaining their pure lines up to many more generations. A cross between two parents differ in two pair of contrasting character. Where parents, they are differing in a single pair of contrasting character, that is a monohybrid cross. But di means two and hybrid means a heterozygous individual. When an individual is heterozygous for two traits, that is called as dihybrid. We are learned in the last terminologies of this chapter. आपण डेफिनेशन मध्ये बघितलेले की डायहायब्रिड म्हणजे काय होतं? हेट्रोझायगस इंडिव्हिज्युअल, हेट्रोझायगस पॉप्युलेशन for the two contrasting pairs, that is called as dihybrid. And a cross between two parents differ in two pair of contrasting character. दोन पॅरेंट्स मधला क्रॉस जे एकमेकांपासून दोन पेअर कशाचे? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्सचे वेगळे आहेत, त्याला आपण काय म्हणूया? डायहायब्रिड क्रॉस म्हणूया. It is a cross between parents, between individual, which are a differing two pair of contrasting character, or it is a cross between. It is a cross in which inheritance of two contrasting pairs are studied. असा क्रॉस ज्यामध्ये दोन पेअरचं इनहेरिटन्स स्टडी केलं जातं, दोन इनहेरिटन्सचे हेरिडिटी पॅटर्न स्टडी केले जातात. कशासाठी केला होता हा क्रॉस? व्हॉट इज द नीड ऑफ दॅट क्रॉस? अगेन आपल्याला परत एकदा आपण बघू की बोर्डच्या क्वेश्चनसाठी, आपल्याला बोर्डच्या रायटिंगसाठी याच्यामध्ये काय लिहावं लागेल. फर्स्ट, दॅट इज द डायहायब्रिड क्रॉसची डेफिनेशन. देन डायहायब्रिड क्रॉसच्या डेफिनेशन साठीचं एक्झाम्पल. देन ऍक्च्युअल क्रॉस और सोल्युशन ऑफ अ क्रॉस इज देअर. त्यानंतर त्या क्रॉसचं एक्सप्लेनेशन.
3 points मध्ये, that is the selection of parents, artificial cross between that two parents, and third one, selfing of a F1 to get the F2. These three are a natural process for the experiment. प्रत्येक एक्सपेरिमेंटच्या ह्या प्रोसेस आहेत, प्रोसिजर आहेत. देन दॅट एक्सप्लेनेशन झाल्यानंतर त्या डायहायब्रिड क्रॉसचा जिनोटिपिक आणि फिनोटिपिक रेशो, अँड द लास्ट वन इम्पॉर्टंट, दॅट इज द डायहायब्रिड रेशोची डेफिनेशन. एवढं आपल्याला या क्वेश्चनची थिअरी लागेल कशासाठी, बोर्ड पॅटर्नसाठी लिहिण्यासाठी. बट एनसीईआरटी मध्ये खूप छोटे छोटे पॉइंट्स इथे आपल्याला दिलेले आहेत जे आपल्याला थ्रूआउट द डायहायब्रिड क्रॉस स्टडी करायचे. फॉर व्हॉट पर्पज द डायहायब्रिड क्रॉस इज टू बी डन, कशासाठी केलं होतं. ही वॉन्ट टू ऑब्झर्व, ही मीन्स द मेंडल वॉन्ट टू ऑब्झर्व द इफेक्ट ऑफ वन पेअर ऑन अनदर पेअर. जेव्हा त्यांनी मोनोहायब्रिड क्रॉस केलेला तेव्हा इनहेरिटन्स पॅटर्न F1 हे एका पॅरेंटला कॉपी करायचं, F1 चं सेल्फिंग केल्यानंतर F2 मध्ये 2 वेगवेगळ्या प्रकारचे इंडिव्हिज्युअल मिळायचे, सम आर टॉल, फ्यू आर ड्वार्फ. बट ही वॉन्ट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ अ वन पेअर ऑफ अ कॅरेक्टर ऑन अनदर. Suppose he conducted the experiment on the tall height and a dwarf height. जेव्हा त्याला एखाद्या वेळेस एक्सपेरिमेंट त्यांनी केलेला आहे की एक प्लांट टॉल आहे, दुसरं ड्वार्फ आहे, त्यामध्ये क्रॉस होत आहे. दॅट टाइम ही वॉन्ट टू नो द व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ दॅट हाईट ऑन अ शेप ऑफ अ सीड, व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ दॅट हाईट ऑन अ दॅट कलर ऑफ अ सीड. त्याला हे पाहायचं होतं की त्या प्लांटचं जेव्हा आपण हाईटसाठी कॉन्ट्रास्टिंग पेअरचा क्रॉस करतोय त्यावेळेस त्याच प्लांटमध्ये सीडचा शेप किंवा कलर इफेक्ट होतोय का, किंवा त्या प्लांटमध्ये फ्लावरची पोझिशन किंवा कलर इफेक्ट होतोय का. देन वी वॉन्ट टू ऑब्झर्व द इफेक्ट ऑफ अ वन पेअर ऑन अनदर पेअर. एका पेअरचा दुसऱ्या पेअरवर इफेक्ट होतो का हे त्याला पाहायचं होतं. बट आपल्याला रिझल्ट कन्क्लुजन्स मध्ये आपण बघूया, डायहायब्रिडचे रिझल्ट आपण एका व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत की दॅट देयर इज नो इफेक्ट ऍज अ मोनोहायब्रिड क्रॉस इज गोइंग ऑन. तसाच डायहायब्रिड क्रॉस पण चालतो, खूप सारा इफेक्ट इथे होत नाही. तर आपण एक्झाम्पल बघूयात या क्रॉस साठीचं. दॅट व्हेन अ येलो राऊंड अँड ग्रीन रिंकल्ड क्रॉस विथ ईच अदर. आपण बघूयात जेव्हा एक प्लांट ज्याचे सीड्स कसे आहेत, येलो आहे. नॅचरली इफ अ पॅरेंट देन इट इज हॅव्हिंग अ होमोझायगस yellow round if it is crossed with homozygous yellow means capital Y capital Y. Homozygous round means capital R capital R. If it is a crossed with homozygous green means small y and homozygous wrinkled means small r. If yellow round seeded plant means one plant having a yellow color of a seed and a round shape of a seed, when it is crossed with a green color of a seed and a wrinkle shape of a seed, that means a homozygous dominant character, it is crossed with a homozygous recessive character. And in these cross, two pair of contrasting characters are considered. इथे आपल्याला parents मध्ये काय केलंय, one of them is considered as a male and another of them is considered as a female character. आपण दोन्हीपैकी एखाद्या झाडाला फिमेल म्हणून कन्सिडर केलंय, एखाद्या झाडाला मेल म्हणून. नेक्स्ट वेळेस त्यांनी खूप वेळा एक पॅरेंट चेंज करून बघितलंय. आणि वेन पॅरेंट जेंडर इज अ चेंज, सेक्स इज रिव्हर्स्ड इंटरचेंज, दॅट टाइम इट इज कॉल्ड ॲज रेसिप्रोकल क्रॉस. तर वन प्लांट हॅव्हिंग अ सीड्स विथ येलो कलर अँड विथ राऊंड शेप, इट इज क्रॉस्ड विथ द pea plant which is having a wrinkle shapes of a seed and a green color of a seed. That means a cross between a two plant of a pea which is differentiated in the shape of their seeds and which is also differentiated in their color of a seed. यांच्यामध्ये बराच डिफरन्स होता की एका झाडाचे वाटाणे पिवळे होते आणि गोल होते. आपण असंही दाखवू शकतो. इथे आपल्याकडे येलो कलरचा मार्कर नाहीये, बट वन ऑफ द प्लांट हॅव्हिंग अ राऊंड शेप ऑफ अ seed and with a yellow color. Capital Y shows the dominant color of a seed, that is the yellow, and another plant having the, आपण म्हणतो सुरकुत्या पडलेला वाटाणा. जर आपण 1 किलो वाटाणे विकत आणले आणि आपण ते ऑब्झर्व केले तर त्यामध्ये आपल्याला दिसते मॅक्झिमम पी सीड्स आर विथ अ राऊंड शेप and very few are with a wrinkle shape. That is the recessive character. And another pea plant having the wrinkle shape of a seed
अँड विथ द ग्रीन कलर. आणि कलर कसा असेल? ग्रीन असेल. दॅट येलो अँड राउंडेड सीडेड पी प्लांट क्रॉस्ड विथ अ ग्रीन अँड रिंकल सीडेड पी प्लांट. दॅट मीन्स two pea plant are artificially crossed with each other. They are homozygous, but they are artificially crossed with each other, which are differentiated in their color of a seed and which are also differentiated in their shape of a seed. These two plants, they are getting differentiated in a two pair of a contrasting character. दोन झाडांचे दोन कॅरेक्टरचे पेअर एकमेकांपेक्षा वेगळे आहेत. कॅरेक्टर काय आहे? कलर ऑफ अ सीड. कॉन्ट्रास्टिंग पेअर काय? वन ऑफ देम इट इज हॅव्हिंग अ येलो कलर, अनदर of them it is having a green color. Second contrasting character चा pair काय आहे? That is the shape of a seed. Then one plant it is having a round shape pea seeds and another plant having a wrinkle shape pea seeds. That means two plants they are differ in a two pair of contrasting character and they are crossed with each other. Then they form a dihybrid. त्यांच्यामधून तयार होणारा F1 चा इंडिव्हिज्युअल कसा असतो? डायहायब्रिड असतो. इट इज अ हेटेरोझायगस फॉर टू कॅरेक्टर. मोनोहायब्रिड क्रॉस मध्ये आपण बघितलं होतं की प्युअर टॉल कॅपिटल टी आणि प्युअर ड्वार्फ स्मॉल टी यांचा क्रॉस करून F1 मध्ये काय मिळायचं आपल्याला? वी आर गेटिंग द कॅपिटल टी स्मॉल टी. दॅट इज द हेटेरोझायगस स्टॉक. मीन्स दॅट प्लांट इट इज हेटेरोझायगस फॉर इट्स हाईट. म्हणजे ते टॉल हायटेड असेल पण ते हेटेरोझायगस असेल, ते सिमिलर ॲलिल्सनी बनलेलं नसेल, नॉन आयडेंटिकल ॲलिल्सनी बनलेलं असेल. दॅट इज द मेड अप ऑफ कॅपिटल टी स्मॉल टी and it is proved by the F2 generation, but it is a dihybrid, it is a monohybrid. And in that same way here the F1 is now dihybrid. It is heterozygous for two character. It is differentiated in a two character. Let us see the example. इथे आपण एक्झाम्पलला थोडं एक्सप्लेन केलेलं आहे. हाऊ द पॅरेंट्स आर देअर. आगे आपण हे एक्झाम्पल इथे एक्सप्लेन करूयात. Mendel take one of the parent with the yellow and round seeds, and the yellow seeds it is shown by the capital Y and round shape is shown by a capital R. This is the parental generation. You are knowing that. Again we will revise that three steps of an experiment. First, selection of a parent by obtaining their pair lines. That parents which are having a yellow and round seeds, one of them is male parent, another of them is a female parent, and both of the parent they are selected by obtaining their pair lines. By checking them at least up to 3 generations, they are checked. They are self-pollinated and their homozygosity is checked, and then only they are used for the experiment. ते त्यानंतरच त्या एक्सपेरिमेंट साठी यूज केले जाते. फर्स्ट त्यांचं काय होईल? सेल्फिंग होईल 3 जनरेशन पर्यंत. अँड one parent having a yellow and round seeds which is homozygous for their character, and another parent which is having a green and wrinkle seeds. Green color it is noted by small y, and wrinkle shape it is given by small r. आता त्यामध्ये आपल्याला स्मॉल y हे लेटर्स का देईल? बिकॉज दॅट इज द रेसेसिव्ह कॅरेक्टर. ग्रीन कलर इट इज नॉट अपियर्ड इन F1 जनरेशन. जेव्हा आपण पी प्लांटच्या झाडांच्या त्या वाटाण्याच्या सीडच्या कलरचा विचार करतोय तर तेव्हा येलो हे डॉमिनंट आहेत, ग्रीन हे रेसेसिव्ह आहे. देअरफॉर रेसेसिव्ह कॅरेक्टर इट इज शोन बाय अ लेटर इन अ स्मॉल केस. ठीक आहे. देन वेन फर्स्ट प्रोसिजर मध्ये आपण स्टेप बघितली दॅट सिलेक्शन ऑफ पॅरेंट. द सेकंड स्टेप दॅट आर्टिफिशियल क्रॉस बिटवीन देअर पॅरेंट्स. आपण दोन्हीपैकी एखाद्या झाडाला मेंडलनी मेल म्हणून सिलेक्ट केलं असेल, दुसऱ्याला फिमेल म्हणून. आता येलो आणि राऊंड वाटाण्याच्या झाडाला दॅट इफ इट इज सिलेक्टेड ॲज अ मेल पॅरेंट, देन फिमेल पॅरेंटला काय करायचं? सेकंड स्टेप मध्ये इमॅस्क्युलेट दॅट फिमेल पॅरेंट. द प्लांट विथ द ग्रीन अँड रिंकल शेप ऑफ अ सीड, दॅट इमॅस्क्युलेट दॅट फिमेल flower. Emasculate means remove that anther of that female flower, that female plant to avoid the self pollination. त्याचं सेल्फ पॉलिनेशन होऊ नये म्हणून मॅच्युरिटीच्या आधी त्याचे अँथर काढून टाकायचे. कुठल्या झाडाचे? ज्या झाडाचे वाटाणे ग्रीन आणि रिंकल्ड आहे. ठीक आहे. देन वेट फॉर द मॅच्युरिटी ऑफ द अँथर ऑफ अ येलो अँड राऊंड सीडेड पी प्लांट. त्याच्या अँथरच्या मॅच्युअर होण्याची वाट बघायची. आफ्टर द मॅच्युरिटी ऑफ स्टिग्मा अँड अँथर, does that pollen grain from yellow and round seeded pea plant over the green and wrinkle seeded pea plant. मॅच्युअर झाल्यानंतर या झाडाचे पोलन ग्रेन फिमेल प्लांटच्या फ्लावर्सवर काय करायचे? डस्ट करायचे. देन अलाउ देम टू क्रॉस पॉलिनेट. आपल्याला आर्टिफिशियल क्रॉस असा घडवून आणता येतो. मेंडलनीही असाच घडवून आणला असेल. देन वेट फॉर द फ्रुटिंग. फ्रुटिंग म्हणजे शेंग किंवा पॉड येऊ द्यायचे. पॉड आल्यानंतर आपल्याला जे वाटाणे मिळतील, देन सो दॅट
seeds means Mendel again sow that seeds, and in F1 generation you observe that all plants with yellow and round seeds. बघा आता आपल्याला दिसेल की आपण मोनोहायब्रिड मध्ये जसं बघितलं, इफ देर आर टू सेम लेटर, इफ द कॅरेक्टर इट इज होमोझायगस, then it will form only one type of a gamete. If a plant having yellow seeds and a round shape and it is a homozygous pure foreign character, it will produce its gamete with capital Y and capital R. In that same way, green and wrinkle seeded plant, if it is a homozygous for its color and a shape of a seed, then it will produce a gamete with a small y and small r. And in F1 generation, there is a formation of a genotype, that is the capital Y, capital R, small r. And their phenotype is, genotype तर असा आहे, ठीक आहे. But what is the phenotype? Phenotype कसं आहे? Again, माहिती आहे तुम्हाला? You are knowing that capital Y is dominant over small y. That yellow color of a seed, it is dominant over green color. Therefore, the seed is yellow in color. Then the round shape of a seed, it is dominant over a wrinkled shape of a seed. Therefore, seeds are a round in nature. त्यामुळे हे वाटाणे कसे असतील, याचा फिनोटाइप कसा असेल? All are येलो राउंड. सगळे कसे असतील? पिवळे आणि गोल आकाराचे असतील. ठीक आहे. दिस इज द F1. ही सेकंड स्टेप होती एक्सपेरिमेंटच्या प्रोसिजर मधली. अँड द थर्ड स्टेप, दॅट इज द सेल्फिंग ऑफ F1 टू गेट द F2. आता थर्ड स्टेप मध्ये काय करायचं होतं की जे झाडं मिळालेले आहेत, पहिले 2 झाडं सिलेक्ट केले, त्यांना 3 जनरेशन पर्यंत ऑब्झर्व केलं. फिमेल प्लांटच्या झाडावरच्या फ्लावरचे अँथर काढून टाकले, कारण सेल्फ पॉलिनेशन होऊ नये, तिथल्या तिथेच कॅरेक्टर परत मिळू नये. देन येलो आणि राऊंड सीडेस झाडाचे पोलन वेस काढून ग्रीन अँड रिंकल सीडेस झाडाच्या स्टिग्मावर डस्ट करायचे. त्यानंतर फुलं मिळून गेल्यावर शेंगा येतील, त्या शेंगामधले सीड्स जमा करायचे. सो दॅट सीड्स इन द नेक्स्ट जनरेशन आणि प्लांट आर अरायझिंग, त्यांना फुलं येतील, त्यांना शेंगा येतील, आणि त्या शेंगातले सगळे वाटाणे कसे असतील? येलो आणि राऊंड असतील. देन आता ते येलो आणि राऊंड वाटाणे काय करायचे? पुन्हा सो दॅट सीड्स इन अ थर्ड जनरेशन. देन फॉर द सेल्फिंग, आता त्याचं झाडाला वाढल्यानंतर फुलामध्ये सेल्फ पॉलिनेशन होऊ द्यायचंय. अँड फॉर द सेल्फिंग काय येईल इथे आपल्याला? आता इथे तुम्ही बघा, that F1 individual is a heterozygous for 2 character. It is a heterozygous for a color of a seed. It is a heterozygous for a shape of a seed. Monohybrid मध्ये जसं बघितलं होतं आपण, capital T and small t makes the plant height at all in the nature. In that same way, that capital Y, small y, capital Y is dominant, therefore it makes the color seed yellow. Then capital R, small r, it makes the shape of a seed round. Therefore it makes the collectively effect, combined effect is yellow and round seed. If selfing is there, selfing झाल्यानंतर काय होईल? अँथर त्याच झाडाचे असतील, देन स्टिग्मा त्याच झाडाचे, मेल अँड फिमेल गॅमेट आर फ्रॉम दॅट सेम प्लांट. आणि आता आपल्याला बघायचंय कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय, कॅपिटल आर, स्मॉल आर, कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय, कॅपिटल आर, स्मॉल आर, दॅट क्रॉस विथ इच अदर. आता त्यांचं क्रॉसिंग होईल. नाउ आपण फक्त इथे बघणार आहोत की हाऊ द जीन्स आर सेग्रिगेटेड and the gametes are formed. After the formation of gametes, the Punnett square of F2 आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये बघणार आहोत. जागेच्या अभावी आपल्याला त्या नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण कॅरी करणार आहोत. ठीक आहे. दॅट द मेल गॅमेट विथ द कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय, कॅपिटल आर, स्मॉल आर. आता बघा, त्या झाडाचे अँथर्स असतील, दे आर हॅव्हिंग ऑल दॅट ॲलिम्स. द कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय, कॅपिटल आर, स्मॉल आर. ओव्हामध्ये सगळे जीन्स असतात. Capital Y, small y, capital R, small r. ठीक है. Firstly, they are segregated from each other. We are knowing that according to the law of segregation, in F1 generation, the alleles they are remain with the same. Alleles F1 मध्ये एकमेकांसोबत राहतात without mixing with each other. एकमेकांसोबत मिक्स न होता, but they are separated during the gamete formation of F1. पण ते कधी सेपरेट होतात? जेव्हा F1 चे गॅमेट तयार होतात. First of all, the important step in the selfing of F1, that is the segregation of genes. सगळे जीन्स वेगवेगळे झालेले आहेत. आपण तिकडे नाही दाखवले, पण तिकडे पण सेम हेच होत आहे. मेल आणि फिमेल गॅमेटच्या बाबतीत हेच होत आहे. कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय, कॅपिटल आर, स्मॉल आर, दे आर सेग्रिगेटेड. आणि आपल्याला जो थर्ड लॉ बघायचा डायब्रिड क्रॉसवरचा, त्याचंही एक इथे मेन्शन करेल. बट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट म्हणजे स्वतंत्र, विदाउट डिपेंडिंग अपॉन इच अदर.
And assortment means formation of a group, formation of different groups according to their maturity without depending upon each other. Here, capital Y, capital R, small r, they are all segregated separately. सगळे वेगवेगळे झाले. तिकडे पण असंच होईल. And then select pair for one character, एका कॅरेक्टरचा पेअर करायचा and then they are randomly crossed with each other. आधी जीन्स काय करतात? सेग्रिगेट होतात. Then बघा, capital Y, it form pair with a capital R and it is also form pair with a small r. एकदा आपण कलर साठीचा विचार करायचा आहे की कलर कुठला आहे? येलो कलर आहे सीडचा आणि तो काय करतो? तो राऊंड शेप सोबतही पेअर तयार करतो आणि रिंकल सोबतही. का? तो कॅपिटल वाय हा स्मॉल वाय सोबत पेअर तयार करत नाही. एकाच कॅरेक्टरचे जीन्स मिक्स होत नाही. आता बघा, कॅपिटल वाय कॅन पेअर विथ अ कॅपिटल आर as well as it can pair with a small r, not at once with the two only. एकाच वेळेस दोघांसोबत पेअर तयार करत नाही ते, बिकॉज दे आर सेग्रिगेटेड. आता बघा, सेग्रिगेशनमुळे यांना कसं आहे? स्वतंत्रपणा आहे की कॅपिटल वाय कॅन फॉर्म पेअर विथ अ कॅपिटल आर, फर्स्ट गॅमेट इज फॉर्म. कॅपिटल वाय कॅन पेअर विथ अ स्मॉल आर टू फॉर्म अ सेकंड गॅमेट. इथं आपल्याला दोन गॅमेट्स कॅपिटल वायचे तयार झाले आणि उरलेले दोन बघा. That small y can pair with a capital R, small y can pair with a small r. दोन सेगमेंट्स. आता यांचं आपण फिनोटाइप कसं डिसाइड करू? कॅपिटल Y and capital R shows the yellow and round. Capital Y and small r shows the yellow wrinkled. Small y and small r shows the green round. Small y, it is for the green color of a seed. And small y, small r, it shows the green and a wrinkled shape of a seed. There is a formation of 4 gametes randomly. इथे 4 गॅमेट रँडमली का तयार झालेत? कारण जीन्सचं सेग्रिगेशन झालं आधीच्या स्टेपला. F1 मध्ये काय दाखवणार आधी आपण? F1 चे पॅरेंट्स मेल अँड फिमेल सेम. सेग्रिगेशन ऑफ जीन्स, जीन्सचं सेग्रिगेशन झालंय आणि त्यानंतर काय दाखवणार आपण? दीज आर गॅमेट्स ऑफ F1. F1 चे गॅमेट्स तयार कसे झाले? बाय द सेग्रिगेशन ऑफ अ जीन अँड बाय द रँडम फ्युजन ऑफ जीन्स विथ इच अदर. ऍलिस एकमेकांसोबत रँडमली फ्यूज झाले. एकदा आपण कॅपिटल वाय घेतला की त्याचा एकदा कॅपिटल आर सोबत पेअर तयार करायचा, एकदा स्मॉल आर सोबत. देन टेक अ स्मॉल वाय, इट कॅन फॉर्म अ पेअर विथ अ कॅपिटल आर अँड देन विथ अ स्मॉल आर. असे आपल्याला 4 गॅमेट्स तयार झालेले मिळतील आणि सेम फिमेल गॅमेट साठी तसेच तयार करू आपण. कॅपिटल वाय कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय स्मॉल आर, स्मॉल वाय कॅपिटल आर, small y, small r. And 4 types of pollen grains. They are fertilizing the 4 types of ova or eggs and then they will give out. बघा, 4 types of male gamete fuse with 4 types of female gamete. Then it will form the 16 individual. 16 इंडिव्हिज्युअल तयार होतात आपल्याला. And that is shown by a Punnett square. Punnett square ने ते आपल्याला दाखवता येतात. हे सगळं मोनोहायब्रिड सारखं आहे बघा तुम्ही. पॅरेंट्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गॅमेट्स ऑफ पॅरेंट्स, देन द F1 जनरेशन, सेल्फिंग ऑफ F1, पॅरेंट्स ऑफ F1, सेग्रिगेशन ऑफ जीन्स, देन द गॅमेट्स ऑफ F1, देन फ्युजन ऑफ गॅमेट्स ऑफ F1, fertilization, then it will give the F2 generation. सेल्फिंग ऑफ F1 टू गेट द F2. थर्ड स्टेप जी आपली बघायची होती की F1 चं सेल्फिंग करायचं F2 मिळण्यासाठी आणि जे F2 आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. दॅट पुन्नेट स्क्वेअर फॉर F2 जनरेशन आणि त्याच पुन्नेट स्क्वेअर मध्ये आपण इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हे पण एक्सप्लेन करणार आहोत. अगेन वी विल रिवाइज दिस व्हिडिओ till this point that what is the dihybrid cross? The cross in which inheritance of 2 pair of contrasting character is concentrated. जेव्हा आपण 2 पेअर कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरचे लक्षात घेतो. व्हॉट इज डायहायब्रिड? अ इंडिव्हिज्युअल विच इज हेट्रोझायगस फॉर 2 ट्रेट. 2 ट्रेट साठी ते वेगळे असतात. देन अ क्रॉस बिटवीन 2 होमोझायगस पॅरेंट्स विच आर डिफरिंग 2 पेअर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. जे 2 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरच्या पेअरमध्ये वेगवेगळे असतात. कशासाठी केला होता हा क्रॉस? दॅट ही वॉन्ट टू ऑब्झर्व द इफेक्ट ऑफ वन कॅरेक्टर ओव्हर द अदर. तर बघायचं होतं की कलर ऑफ अ सीड आणि शेप ऑफ अ सीड इफेक्ट होतात का एकमेकांच्या. देन तर आपल्याला इथे दिसून पडेल की आपल्याला मोनोहायब्रिड मध्ये नवीन काही मिळालं नव्हतं. टॉल आणि वाय. आपल्याला डायहायब्रिड मध्ये टोटली 2 नवीन नॉन पॅरेंटल कॅरेक्टर मिळतात. Then the example, when yellow and round seeded pea plant crossed with green and wrinkle seeded pea plant, then there is an inheritance of 2 characters are affected by each other, and in a parent generation, yellow round crossed with green wrinkle, consider yellow round pea plant
male parent and a green wrinkle-seeded pea plant as a female parent. Then allow them to cross-pollinate. त्यांच्यामध्ये क्रॉसिंग होऊ द्यायचं आहे. Formation of gametes with capital Y, capital R, small r, and F1 is with all are yellow round seeded pea plant. सगळे झाडं कशी असतील पिवळ्या आणि राऊंड वाटाण्यांचे. त्यांचं सेल्फ पॉलिनेशन होऊ द्यायचंय. देन अँथर सुद्धा तेच आणि पोलन ग्रेन सुद्धा तेच आणि स्टिग्मा किंवा एग सुद्धा तेच. देन जीन्सचं सेग्रिगेशन होईल. तर जीन्स आर सेग्रिगेटेड म्हणजे कॅपिटल वाय कॅपिटल आर स्मॉल आर सगळे आपले गुणधर्म दाखवतील आणि ते 4 प्रकारचे पोलन ग्रेन्स होण्यात मदत करतील. अँड द 4 टाइप्स ऑफ एग्स आर ऑल्सो फॉर्म बाय द सेग्रिगेशन ऑफ जीन्स अँड द रॅन्डम फ्युजन ऑफ द एलील्स विथ इच अदर फॉर्म्स द 4 टाइप्स ऑफ मेल गॅमेट अँड 4 टाइप्स ऑफ फीमेल गॅमेट. When 4 types of male gamete fuse with the 4 types of female gamete, there is a 16 individual are produced. आणि ते 16 इंडिव्हिज्युअल कसे तयार होतात त्याचा फिनोटिपिक रेशो काय जिनोटिपिक रेशो काय हे आपल्याला बघायचं आहे. हे आपण बघितलं डेफिनेशन एक्झाम्पल ऍक्च्युअल क्रॉस अप टू द सेल्फिंग ऑफ F1 आणि F2 मध्ये पुन्नेट स्क्वेअर केल्यानंतर आपल्याला खाली फक्त बघायचं द फिनोटिपिक रेशो ऑफ अ डायहायब्रिड क्रॉस इज अ डायहायब्रिड रेशो. किंवा क्रॉस झाल्यानंतर आपल्याला 3 स्टेप मध्ये मांडायचंय. येलो राउंड सीडेड पी प्लांट क्रॉस्ड विथ अ ग्रीन रिंकल सीडेड पी प्लांट to get the F1, selfing of F1 to get the F2. That are 4 types of plants are there. हे फक्त 3 पॉइंट मध्ये आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आणि शेवटी आपल्याला मेन्शन करायचं की व्हॉट इज द जिनोटिपिक अँड फिनोटिपिक रेशो ऑफ अ डायहायब्रिड क्रॉस. In next video, we will see the actual Punnett square for F2 generation, phenotypic ratio, genotypic ratio, and the law of independent assortment depending upon that. Results of dihybrid cross and what is the small points which are hidden in that Punnett square of F2 generation. That is all for the today's video. Then please like and share my videos and subscribe for my YouTube channel. Thank you.